আয়োজন করেছে একটি সরল বিশ্বাস নিয়ে, শিল্প বোঝার জিনিস নয়, শিল্প অনুভবের জিনিস। আর একটি ক্যানভাস মানুষের হৃদয়ের মাঝে সেতুই হলো গল্প। এই গ্যালারিতে দেখবেন বাংলার ও ভারতের প্রায় 30টি বেশি শিল্পী আঁকা ছবি ও ভাস্কর্য। কিন্তু আমাদের অনুরোধ, শুধু দেখবেন না, প্রতিদিন সন্ধ্যে 6টায় এসে এগুলো শুনুন। আমাদের প্রধান গল্পকথক কর্নেল আবির দত্ত শুধু একজন শিল্পপ্রেমী নন, তিনি একজন এক্সিকিউটিভ কোচ, লিডারশিপ মেন্টর এবং প্রো কম্পাসের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 25 বছর ধরে সৈনিক, সিইও ও তরুণ স্বপ্নদর্শীদের গল্প শুনেছেন। আজ সন্ধ্যা থেকে তিনি আপনাদের গল্প শোনাবেন এই ক্যানভাসগুলোর আড়ালের গল্প। কোন শিল্পীর মাঝরাতের লড়াই, মা ঠাকুমার শাড়ির স্মৃতির রঙের আঁচড়ে, জঙ্গলের নিস্তব্ধ স্ট্রাকচারের খাঁজে। কারণ প্রতিটি শিল্পকর্মের একটি হৃদস্পন্দন আছে, আর আজ আমরা তাকে কণ্ঠ দিচ্ছি। এই প্রদর্শনীর 3টে বিশেষত্ব: মানুষের জন্য প্রবেশ অবাধ, এই শিল্প এলিট ক্লাসের কাঁচের আড়ালে বন্দী নয়, এটা বাংলার গৃহিণী থেকে সেক্টর 5-এর টেকনোলজিস্ট, ছাত্র, প্রবীণ, নাগরিক সবার জন্য। দ্বিতীয়ত শিল্পীর জন্য, এখানে রাখা প্রতিটি শিল্পকর্ম আপনি সরাসরি শিল্পীর কাছ থেকে কিনতে পারবেন, কোনো গ্যালারির কমিশন নেই। আপনি যখন কেনেন 100% টাকা শিল্পীর হাতে যায়। আপনি শুধু শিল্প কেনেন না, একটা জীবিকা কেনেন। তৃতীয়ত আমাদের দেশ বাংলার জন্য, এটা গোফার অঙ্গীকার শিল্পকে ভয় থেকে বাদ করে কথোপকথনে নিয়ে আসা, বুঝি না থেকে ভালো লাগে তে পৌঁছে দেওয়া। কর্পোরেট অতিথিদের উদ্দেশ্যে, আপনাদের বোর্ডরুম স্টক ছবির চেয়ে বেশি কিছু ডিজার্ভ করে। তারা ডিজার্ভ করে মৌলিক গল্প। আমাদের কিউরেটাররা আপনাদের পছন্দ করতে সাহায্য করবেন। শিল্পীর উদ্দেশ্যে, আইসিসিআর এর এই মেঝে আজ আপনাদের গল্প আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। The aim is to bring together the world of visual arts and storytelling. Because when we see art, we see it as a picture form, as a painting, but how many of us are exploring beyond the colors and beyond the fusion which the frame gets to us? So what I aim to do is, I aim to create a culture where live storytelling sessions will enhance the viewer's engagement with a painting. Therefore, Chitrakatha celebrates the timeless relationship between art and storytelling, where every canvas becomes the beginning of a story. I would just leave it to that, because Alok আপনাদের অনেক কিছুই বলেছে এই সম্পর্কে। আমাদের সময় সবার কাছে খুব সীমিত, so I would love to start off with the story which I have conceived out of the painting which is there right in front of you on the screen. So looking at the story as to how it's going to unfold, I would like you all to sit down, relax, and just lend me your ears. Right? Looking at this painting, you might think it is about houses. You might notice the rooftops. You might notice the colors and the textures. You might notice the spaces that run between the structures. You might think that it is a village. You might also think that it could be a neighborhood in some forgotten corner of a town. And you wouldn't be wrong. But when I see the painting, I see something which is much deeper. When I see it, I see beyond buildings. What I see are memories. What I see are stories. Memories of a young boy running in between the lanes, between the houses. Memories of a mother waiting at the doorstep, waiting for her children to come back home before sunset. Memories of an old grandfather sitting outside his house on a rickety old chair, waiting for the day to quietly go by. I see dreams, I see emotions, I see celebrations, I see arguments, I see festivals.
and ordinary days that never appeared so important as it would have turned out to be later on for many people. Now, within this village stood one house, a small little house. There was nothing special about this house. Nobody clicked pictures of it. Nobody had this house on a postcard. The house had roofs which leaked during monsoons. Its walls had scars of many summers. In this house lived a family of 3 generations under one roof. And like most families, this family too dreamt of having its most precious possession, as we all do, and that is of time. Time of being together, sharing meals together, sharing laughter together, sharing conversations together, sharing stories that would have mattered the most. But life had other plans. The children grew up. One of them went to a nearby city. Another one went abroad. The parents grew older. The house grew quieter, and on one day the house disappeared. Many years later, one of the children comes back and he just stood at the point, another place where the house once stood. The courtyard was gone, the mango tree was no more there, even the walls had disappeared. But standing there, he felt a profound sense of loss. But then something amazing happened. He realized that the house is not only made of bricks, it was made of stories. Stories and memories. Stories of him learning to ride his bicycle for the first time. Stories of him getting back late, finding his mother was staying back and waiting for him so late in the night. Stories of failures which felt like disasters and successes which felt like miracles. Stories of how he became who he went on to become. And then something dawned on him. He realized that places disappear, buildings disappear, people disappear, but what stays are the stories that they leave behind us. Perhaps this is what this painting is trying to remind us. It is reminding us that all houses are not built of stone. Some of them are built with memories. Memories and stories of what they stand upon. And that is what some structures are supposed to be like. Some structures survive long after they are gone because they continue to live in the stories we tell. Now, I don't know whether the artist intended this story. Perhaps he did, perhaps he didn't. But that's the beauty of art. Art captures a moment, and it is for us to discover what lies in that moment through the stories that we tell. Thank you very much, ladies and gentlemen. That's all I have to offer for now. আপনাদের দেখে অনুষ্ঠান এবং পদকের একদম অন্তর থেকে ডাক তাড়াতাড়ি করে জীবন তো দুটো আমার, কিন্তু আমিও ছবি আঁকি। অনেকেই ভাবো বাবা এটা তো জানতাম না, অভিনয়টা জানতাম, ডাক্তারিটা জানতাম, এটা তো জানতাম না। আমরা তো ছবি আঁকি। একটা স্টেজে যখন একটা নাটক উপস্থাপিত হয়, যখন একটা নাটক আসে যেটাকে এডিট করতে হয়, তারপর কোথায় লাইট, কোথায় সাউন্ড, কোথায় কি, পুরো স্টেজটাই তো একটা ইজাল। আমি তখন তুলি নিয়ে খেলছি এবং সেইভাবে তৈরি করছি একটা গল্প, যে গল্পটা আপনাদের মন ছুঁয়ে যাবে। যখন একটা শ্রুতি নাটক করি, গলার ওপর দিয়ে সেটার অভিব্যক্তিটা বেরোয়, সেটাও তো একটা ছবি আঁকা, যে ছবিটা আপনাদের মনে ধরে। যখন পথের পাঁচালী হয়েছিল আমাদের ভেবো, আপনারা অনেকেই পড়েছেন,
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু সেই গ্রামের সেই সূক্ষ্মতা, গ্রামের সেই অদ্ভুত একটা আবহাওয়া, শুধু দুর্গাপুর নয়, ইন্দিরা ঠাকুর সমেত সেই ছবিটা এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায় ফিল্মে। প্রথমে যখন এসেছিল লোকে ছ্যাঁছ্যাঁ করেছিল, কেউ হলে যেত না। তারপরে যখন বিদেশ থেকে এক লেন্স হলেন, তারপরে উপচে পড়লো হল। তাই যারা বলেন আমরা তো কিছু বুঝি না, আমারও তাই মনে হতো, জানেন তো, ছবির আমি কিছু বুঝি না, না বুঝিয়ে দিলে বুঝি না, কিন্তু বুঝতে চাই কি। আমরা সবাই ছবি আঁকি, জীবনের প্রতিটি পর্দায় ছবি এঁকে চলেছি প্রত্যেকদিন, বুঝি না সেগুলো, কিন্তু সেটা যদি ভালো ছবি হয় তাহলে সেটা চিরকাল মনে থেকে যায়। নমস্কার। সমরেশ বোস রামকিঙ্কর বেইজের ওপরে দেখি নাই ফিরে তার জীবনীটা লিখছিলেন, এবং বিকাশ ভট্টাচার্যের অলঙ্করণ। এটা তো একটা গল্পের মধ্যে একটা গল্প, এবং সেটা সৃষ্টির একটা গল্প। এবং যখন সমরেশ বসু মারা গেলেন, বিকাশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, উনি মারা গেছেন আমার দুঃখ নেই, আমার দুঃখ হচ্ছে আমি অলঙ্করণগুলো কমপ্লিট করতে পারলাম না। এই যে লোকে বলে আমরা ছবি দেখি বুঝি না, আমরা বাঙালিরা বড় অভাগার জাত। আমাদের সবার শিক্ষা চালু হয়েছে, এখানে অনেকেই আছে নতুন জেনারেশন, হয়তো সেটা নিয়ে নয়, আমাদের কিন্তু প্রত্যেকের শিক্ষাটা চালু হয়েছে ছবি দিয়ে। কিভাবে? আমরা সবাই সহজ পাঠ পড়ে এসছি, সহজ পাঠে আমরা অ আ ক খ পড়েছি, কিন্তু খুব কমজন জানি তার অলঙ্করণটা, এই হলটা যার নামে আজকে, আচার্য নন্দলাল বোসের অলঙ্করণ। এবং সেটা নানা কারণে, আমি সেসব জায়গায় যেতে চাই না, 1980 সালে ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, সহজ পাঠ ডিডন্ট রিমেইন ম্যান্ডেটরি। আবার 2001-এ ওটা চালু হয়, এবং 2001-এ দেখা যায় বিশ্বভারতীর সেই যে পেটেন্টটা ছিল সেটা চলে যায়, এবং চলে যাওয়ার পরে অনেকটা টিনটিন ফিনটিন টাইপের বা বাটুল দি গ্রেটের মতন করে বেশ কিছু পাবলিশার্স ওটাকে রং চং করে ওটাকে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। তখন রামকৃষ্ণ মিশন চালিত সমস্ত স্কুলে মহারাজরা বলেন যে না, আমরা ওই পুরনো যে সহজ পাঠ ছিল, যেটা রবীন্দ্রনাথের আঁকা, যাতে আচার্য নন্দলাল বোসের অলঙ্করণ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে, ওটাকেই রাখবো। সবাইকে অবাক হয়ে গেছিল, কেন? বললো ওই ছবির মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় দেখবেন আচার্য ইচ্ছে করে সাদা জায়গা রেখে দিয়েছিলেন, গ্যাপ, এবং এই গ্যাপটা রাখার কারণ ছিল যে শিশুরা যখন পড়বে সে তার নিজের মনের রঙে, নিজের ভাবনায় সেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কালো ছবিটাকে রঙিন করে নেবে। তো আমি মাঝে মধ্যে ভাবি, আমি জানি না আপনারা, আমি তো আর্ট কলেজ থেকে সহস্র যোজন দূরে, আপনারা শিক্ষিত শিল্পী এখানে রয়েছেন, আমার তো মনে হয় আর্ট কলেজের ফার্স্ট দিনেতে ওই সহজ পাঠের নন্দলাল বোসের অলঙ্করণগুলো যেমন আমরা অ আ ক খ শিখেছি, ওই অলঙ্করণ দিয়ে বোধহয় একটা শিল্পীর মানে শুরু হওয়া উচিত। আমি জানি না সেটা হয় কিনা, হ্যাঁ এটা হওয়া উচিত। এটাও একটা গল্প। আমি বাই প্রফেশন একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমরা ছবি আঁকি, আগে আঁকতাম বোর্ডে, এখন টেকনোলজি দিয়ে আঁকি ল্যাপটপে। এবার আমরা একটা প্রজেক্ট করতে যাই, প্রথমে থাকে একটা ভাবনা যেটাকে বলে কনসেপ্ট নোট, তারপরে ভাবনাটা একটা আকার নেয় যেটাকে বলে ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট, তারপরে হয় ড্রয়িংস যেটাকে বলে ডিটেল ড্রয়িংস, তারপরে প্রজেক্ট এক্সিকিউশন হয়। এবং দেখা যায় এক্সিকিউট করতে গিয়ে যা আমরা ভেবেছি আর যেটা এক্সিকিউট হচ্ছে তার মধ্যে একটা গ্যাপ থেকে যায়, এবং সেটাকে তখন শুট অ্যাট সাইট, অনেকে সেটাকে বলে জুগার, যেভাবে হোক জিনিসটাকে নিয়ে আসতে হয়। ঠিক সেমনিভাবে এই শিল্পীরা যখন একটা আঁকা শুরু করেন তার মধ্যে একটা বোধ কাজ করে, বা স্যার বলছিলেন যখন উনি অভিনয় করতে যাচ্ছেন ওনার মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করছে, কিন্তু যখন উনি স্টেজে উঠছেন
ওনার প্রতিদিনের পারফরমেন্স প্রতিদিন কিন্তু আগের দিনের থেকে আলাদা। সেই দিনের তৎক্ষণিক ভাবনায় কিছু এক্সপ্রেশন, কিছু মডুলেশন উনি সৃষ্টি করে চলেছেন। তেমনি একজন শিল্পীও যখন তার ক্যানভাস চালু করছে এবং শেষে যখন ছবিটা তার শেষ হচ্ছে, এই যে আঁকার যে গল্প, এর মধ্যে কিন্তু ছবিটার পরিবর্তন ঘটছে। এবং শিল্পের যে ছবি আঁকাটা শেষ হয়ে গেল, এটা কিন্তু শেষ হয় না, এটা এখান থেকে শুরু হয়। দর্শক কিভাবে সেটাকে নিচ্ছে, সে কি বুঝছে এটা থেকে, হয়তো দেখা যায় যে শিল্পী যে ভাবনা নিয়ে সেটা সৃষ্টি করেছে এবং দর্শক যেভাবে নিচ্ছে, তার মধ্যে একটা বিশাল গ্যাপ বা সমৃদ্ধ হয়। এবং আজকের জেনারেশনে দাঁড়িয়ে আমরা ইলেকট্রনিক্সের যুগে রয়েছি। আমাদের জীবনে আজকে তথ্যের অভাব নেই, দুনিয়া ইজ মুঠোফোনে, এই একটা মোবাইলের মধ্যে সব কিছু রয়েছে। কিন্তু অভাব কিসের? অভাব অর্থবোধের। আজকের দুনিয়া বলছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের বিশ্লেষণ করতে শেখায়, কিন্তু আমাদের অনুভব করতে শেখায় না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হওয়ার আগে মানুষ কাজ করতো 16 ঘন্টা, 18 ঘন্টা, 12 ঘন্টা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হওয়ার পরে মানুষের 8 ঘন্টার যে ফার্স্ট মেন লড়াই 8 ঘন্টায় চলে এসছে। এবং অনেকে বলছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হয়ে গেলে মানুষকে তার 7 দিন কাজ করতে হবে না, 3 দিন বা 4 দিন এনাফ। তখন কিন্তু তার এই শিল্প ভাবনা, তার এই সৃষ্টি, তার এই অনুভব, এগুলো বাড়বে। আমার ব্যক্তিগত মত যে ভবিষ্যৎ মানুষকে যখন আরো ফ্রি স্পেস দেবে, সেটা ধ্বংসাত্মক কাজে না গিয়ে মানুষ কিন্তু ফিরে আসবে সৃষ্টিশীল কাজে। সেখানে শিল্পের কোনো বিকল্প নেই, সেখানে ছবি আঁকা, অভিনয়, আরো কত সৃষ্টিশীল সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে মানুষ তার জীবনটাকে কাটাবে। সুতরাং আই এম অলওয়েজ অ্যান অপটিমিস্ট। আমি বলতে পারি আজকে আপনারা যেটা বলেন বুঝে না লোকে বলে, তখন সবাই বুঝবে, তখন দৌড়ে আসবে, তখন তাদের সেই জীবনের গল্পগুলো হয়তো অন্যরকম হবে। আপনি যখন এই ছবিটাকে দেখাচ্ছিলেন, আমার ফার্স্ট দেখে এটাকে মনে হয়েছিল এটা গাজা স্ট্রিপের বোধহয় একটা টেলিস্কোপিক ভিউ বা উপর থেকে। যাই হোক, এইভাবেই গল্প এগিয়ে চলে, এইভাবে আমাদের জীবনগুলো এগিয়ে চলে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন, ব্যক্তিগত জীবন এক একটা গল্প, এবং এই ধরনের মহতী প্রচেষ্টা আপনারা চালান। এবং এইটা হচ্ছে কলকাতা শহর, যে শহর রবি ঠাকুরের শহর, যে শহর অবন ঠাকুরের শহর, যামিনী রায়ের শহর, নন্দলাল বোসের শহর, বিকাশ ভট্টাচার্যের শহর। সুতরাং এখানে মেধার অভাব নেই, এখানে শিল্পের অভাব নেই। আপনারা এগিয়ে যান, আমরা সবসময় আপনাদের সাথে থাকব এবং আরো সৃষ্টিশীল, আরো প্রাণবন্তভাবে আমাদের জীবনগুলো কাটাবার চেষ্টা করব। নমস্কার। আমাদের সমস্ত সেন্স প্রয়োগ করার আগে চোখ খুলতে আর জগৎকে দেখি, সেই যে দেখা শুরু হলো, শেষ হয় মৃত্যুর আর মুহূর্তে হাত, লাং, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো থেমে যাচ্ছে, সব শেষে বন্ধ হয় চোখের দরজা, দৃষ্টি। দৃষ্টি দিয়ে শুরু আর দৃষ্টি দিয়ে আমাদের জীবনের শেষ, মাঝখানে অনবরত দেখাই চলতে থাকে। প্রত্যেক দিন প্রতিটি মুহূর্তে আমরা দেখেই যাচ্ছি। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়, অন্যান্য কিছু বন্ধ হয়ে গেলেও দেখা বন্ধ হলে আমাদের চলে না। আমাদের মনে করুন, আমাদের শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সবই আসছে, আর চোখটা বন্ধ, কেমন লাগবে? কতক্ষণ থাকতে পারবেন? কিন্তু এই এতক্ষণ দেখছি আমরা, প্রত্যেকটা তো ছবি, প্রতিটি মুহূর্তে জগৎকে যেভাবে দেখছি, ছবি হয়ে দেখছি, কিন্তু একই জিনিস ডেলি দেখছি, কিন্তু কখনো একঘেয়েমি আসছে না। একই ঘর, একই চাকরি, একই কাজ, একই মানুষজন, একইভাবে দেখে যাচ্ছি, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের তো দেখা শেষ হচ্ছে না। একই মানুষকে প্রত্যেক দিন নতুন করে দেখছি। জানলার বাইরে ফুল গাছের টবে আজকে যা দেখছি, কালকে একই জিনিস দেখছি, পরের দিন হয়তো একটু কুড়ি বেরোলো, মনটা আনন্দ উৎফুল্ল হলো, একটা নতুন পরিণতি দেখলাম। আজকে
পরের দিন একটু ফুলের কুড়ি এলো, আর একটা পরিবর্তন দেখলাম। একইভাবে আমার ছেলে পরীক্ষা দিল, আজকে দিল, কালকে রেজাল্ট বেরোবে, আর একটা পরিণতি নিয়ে তাকে দেখব। তো প্রতি মুহূর্তে এই যে দেখা অনবরত চলছে, এই দেখার শেষ নেই। কিন্তু তাহলে এত ছবির কী দরকার? আমরা তো সবসময় দেখছি, কিন্তু এই দেখার যাওয়ার শেষ নেই। আমরা দেখুন প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যদি একটা করে ক্যামেরা স্ন্যাপ ভেবে থাকে, সারা জীবন ধরে কত কোটি স্ন্যাপ আমরা দেখছি, কিন্তু আমরা আরও দেখতে চাই। দেখা থামলে আমাদের চলে না। কিন্তু তারপরেও এত দেখার পরেও এই ছবি দেখার কি দরকার হলো? কারণ ওই দেখার পরেও আমাদের কোথায় অদেখা থেকে যায়, মনে পরিপূর্ণতা আসে না, প্রত্যাশা থেকে যায় আরও কিছু দেখা, যা দেখিনি কখনো, যা দেখা যায় না, যা দেখতে পারি না, দেখা হয়ে ওঠেনি, দেখতে চাই। সেই চাওয়ার থেকেই কিন্তু এই ছবির জন্ম, যা বাস্তব থেকে বাস্তবে নেই, বাস্তবের অভাবটাকে পূরণ করে। হেগেল বলছেন আর্ট কারেক্টস নেচার, প্রকৃতির যে অভাব, সেই অভাবটাকে পূরণ করে শিল্প। আর দেখুন এই সারা জগৎ দেখছি, যখন তাও আরও দেখা বাকি বলেই আমরা বেড়াতে যাই, নতুন নতুন জায়গা দেখতে যাই। অনবরত ট্রেনের জানলা দিয়ে যে ছবি দেখছি, প্রত্যেকটা সিনারি দেখছি ছবি হয়ে, কোনো ছবিতে আমি ঢুকতে পারছি না, হাত দিতে পারছি না, স্পর্শ করতে পারছি না, কিন্তু তবুও এই ক্যানভাস ছবির মতো এই জানলা দিয়ে আমি দেখে যাচ্ছি। তারপরে এই ছবির দরকার কেন? আমরা ধরুন আমরা যখন যারা বাইরে বেড়াতে যান, তারা তো কত কিছু সুন্দর যে দেখছেন, বেড়াচ্ছেন, খাচ্ছেন, সবই সহজ সরল নতুন কিছুকে পাচ্ছেন, কিন্তু ফিরে এসে গল্প করছেন কি যে আমি মোনালিসা দেখে এলাম, রেমব্রান্টের নাইট ওয়াচ দেখে এলাম, ভ্যান গগের পটাটুইটা দেখে এলাম। সে দেখাটাও কিন্তু মেমোরিতে হারিয়ে যেতে থাকে, তবুও ওই যে দেখার আনন্দটা থেকে যায়, অনুভূতিটা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন না যে আজকে এই বসন্ত 100 বছর পরে আমার জন্মদিন কবে তারা কেউ করছে, আজকের বসন্ত তার হাতে পৌঁছে দিতে পারবো না, কিন্তু আজকের যে অভিবাদন সেটাকে পৌঁছে দিচ্ছে, অনুভূতিটাকে। সেই অনুভূতিটা ছবির মাধ্যমে থাকে, ছবি দেখার মাধ্যমে থাকে। বিদেশ ভ্রমণের শত শত স্মৃতিকে পেরিয়ে কি কোনটা আমি আমার ক্রেডিট হিসাবে, আনন্দ হিসাবে প্রকাশ করছি, ওখানকার কোনো একটা ছবি দেখিয়ে এলাম। এই দেখার জগৎটা এত বিশাল, এত আমাদের জীবনকে অধিকার করে আছে, এ বাদ দিয়ে জীবন নয়। আর এইটা থেমে গেলেই কিন্তু আমাদের জীবনটা শেষ হয়, কিন্তু এই দেখা থেমে গিয়ে। কিন্তু এত ছবির দরকার, কারণ এই ছবি যাদের দেখছি তাদের নতুন করে দেখা, জগৎকে যেমনটি করে দেখছি তা নয়, তাকে নতুনভাবে দেখা, যে দেখাটা বাইরে দেখা যায় না। যদি ছবির চাঁদটা আকাশের চাঁদের মতো হয়ে যায়, তাহলে আমি ছবির চাঁদটা দেখবো কেন? আমি তো আকাশেই দেখতে পাই। কারণ আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদটাকে যেমন করে দেখি, যেভাবে দেখি, তার বাইরে কিছুটা আমার প্রত্যাশা থেকে যায়। সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় এই ছবিতে। এখানে ধরুন আমরা রাস্তায় বেরোলে শত শত লোক দেখব, সব মানুষরা একরকম দেখতে নয়, প্রত্যেকের নিজস্ব আইডেন্টিটি আছে, কিন্তু তবুও আমরা একভাবে দেখি। অথচ এইখানে এত মানুষের মুখ আছে, সব মুখ তো একরকম নয়। কোথায় যে আলাদা, সেই আলাদা অস্তিত্বটাকে আমরা উপভোগ করি, তার জন্য এত ছবি। সেখানে এই যে ছবি না দেখার কথা, আমাদের কর্নেল সাহেব যেটা বললেন যে মেমোরির কথা বলে, যে অনেক কিছু মেমোরিতে থেকে যায়, বাস্তবে হারিয়ে যায়, কিন্তু মেমোরিতে সে ছবি, সেখানেও তো বাড়িঘর, মানুষের জীবনযাত্রা গড়ে উঠছে, ছবি গড়ে উঠছে। সেভাবে এই যে ছবি না দেখার জিনিসগুলো আঁকছি আমরা, আবার এর পেছনেও দর্শকের মনে আবার ছবি গড়ে উঠছে। এক একজন দর্শক সবাই তো একটা ছবিকে একভাবে দেখেন না, প্রত্যেকে আলাদাভাবে দেখেন। আজকে যেভাবে দেখেন কালকে সেভাবে দেখবেন না, কালকে নতুনভাবে দেখবেন।
তো সেই এইটাকে কেন্দ্র করে আবার গল্প তৈরি হয়, এর পেছনে একটা গল্প নিয়ে তৈরি হয়, এর পেছনে আরও গল্প চলে আসে। তো সেটা এই অনুষ্ঠানটা একটা বিশেষ অনুষ্ঠান, ছবি স্থির হয়ে তার রং রূপ রেখা নিয়ে ক্যানভাসে থেমে আছে, কিন্তু কর্নেল সাহেব যেভাবে তাকে তার থেকে আরও নতুন নতুনভাবে গল্প বলবেন, সেটা কিন্তু এই ছবির মাত্রাকে আরও একটা কোন জায়গায় নিয়ে যাবে, আর একটা জগতে নিয়ে যাবে। তো ফলে সব এক্সিবিশনের থেকে এই এক্সিবিশনের গুরুত্ব মাত্রাবোধ আর একটা উপরে। তো সেটা আমরা আস্বাদন করতে নিয়ে আরও কীভাবে নতুনভাবে দেখতে পাই। ধন্যবাদ। About this concept of fusion of storytelling and art. I do consider myself very lucky that I could think about it, and I do consider myself extremely fortunate that I had the support of Gofa, my friend Olok, who never just even thought twice, and when we just sharing this idea, he just immediately said that yes, it is going to resonate with our body of artists. And I'm so very happy to see that it has resonated with you so well. Olok প্রথমেই আমাদের ওনার বক্তব্যের মধ্যে জানিয়েছিলেন যে আবির অনেক গল্প শুনেছে, he has heard stories over 25 years from soldiers and CEOs. So I just want to take this opportunity to just bring about what exactly prompted me to initiate this idea, and what can a soldier do other than giving a story from his years in the army. So after permission, I'll just take another 2 minutes to just give out what actually led to conception of this idea. In the army, you have got a lot of opportunities where you are supposed to be briefing your senior officers about how certain elements are disposed on ground. So if you are supposed to be telling where the enemy is deployed, you're supposed to be taking the senior officer to a place from where he can see. So that means if it is a desert country, যদি মরুভূমি হয় তাহলে মরুভূমির মধ্যে যদি কোনো স্যান্ড ডিউন থাকে, you take the senior officer right up till the sand dune, on top of the sand dune, and you tell that this is where the enemy lies. So he stays in position A, position B, position C. So this was one day when this kind of a presentation was happening, and this young soldier was all ready, was all set to tell and brief his senior officers as to where he sees the enemy to be lying, to be deployed. So once the senior officer comes up and he stands next to him, the soldier is very, very confident. He is prepared for the last 2-3 days, and he starts saying, "Sir, this is where I see him. I see him in place A, I see him right in front of me in place B, and I see him right there in place C." But then he stopped. ওনাকে থামানো হয়, and then he's told that wait, you come down from the sand dune and come down on this ground. So they both go down from top to the bottom of the sand dune, and সেখানে গিয়ে he's asked, এবারে বলো, where do you see the soldiers? Where do you see the enemy? And from there he could not say anything because he was absolutely confused. He was absolutely lost as to where the enemy lies. So that meant that perspectives differ. Moment you change your position, your perspectives will differ. If I see a painting, this beautiful painting to my left, the way I understand I see it, the perspective held by somebody else from somewhere else will be absolutely different. So the best way to get a painting closer to the hearts of people are to allow them to imagine the stories they can see from the painting. That is what Chitrakatha is all about. And today Chitrakatha stands in front of you as Chitrakatha Series 1, and let me tell you, ladies and gentlemen, I'm going to take this forward, and if I have the support of Gofa and the support of this beautiful audience right there in front of me, I'm sure we can take this word ahead to the world. Thank you very much. এটা ব্রেক করেছে, ওই ওপরেরটাকে দেখো, হ্যাঁ তুমি
এখন সেটা উঠে গেছে, কার্টুন বলে আর কিছু পাওয়া যায় না। তো আমি এটাকে কার্টুন হিসেবে দেখে আমি এটার একটা অ্যানালিসিস করছি, কারণ এই রিসেন্টলি তো আমাদের কিছু পলিটিক্যাল চেঞ্জেস হয়েছে, আমি তার পার্সপেক্টিভে বলি। এটা হচ্ছে একটা লাইট, একটা লেফটের দিকে ফোকাস, একটা রাইটের দিকে ফোকাস। These are different ideologies focused in different directions, এবং তার উপরে বসে আছে তিনটে পাখি। আমি ধরে নিচ্ছি ওইটিকে শকুন, ওইটিকে পেঁচা, আর এটিকে চড়ুই। আমার মনে হয় এই সিগন্যাল রাইট বা লেফট যে ফোকাস করে, তাতে যে পাখিগুলো বসে তারা হয় শকুন, নয় পেঁচা, নয় ফুরুত করে উড়ে যাওয়া চড়ুই পাখি। আমি খুব রাজনৈতিক বিতর্কিত কথা খুব মজা ভাবে বললাম। এবার শিল্পীর কাছ থেকে আর্ট করার জন্য আমার নাম সুমিত চৌধুরী। আমার জ্যাঠার নাম ছিল শঙ্কু চৌধুরী, উনিও বড় স্কাল্পচারিস্ট। আমি এখানে পার্টিসিপেট করেছি। আমি এখন ললিতকলা একাডেমি অ্যাজ এ ওয়ার্কিং আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছি। তো এখানে আমার মানে স্কালচার হচ্ছে মেইন সাবজেক্ট, কিন্তু ছবিটাও আমার ভীষণ একটা আমার প্রিয় সাবজেক্ট। এবং যেখানে আমি ফ্ল্যাগিং ফর্টিসে খুবই ইনফ্লুয়েন্সড, এবং তার যে ছবি এবং কালার যে ভীষণভাবে মেশানো এবং প্লে উইথ দ্য কালার, হ্যাঁ, সেটা আমার কাছে খুব একটা রোমাঞ্চকর। এবং আমার যে কটা ছবি এখানে আমার পাঁচখানা ছবি প্রেজেন্টেশন আছে, তার মধ্যে 4টে ছবি অ্যাক্রিলিক,
একটা হয়েছে রিনোকার, যেটা আমার পিছনের দিকে আছে দেখাবেন। তো এই 4টি ছবি যেখানে অ্যাকুইলিট হয়েছে সেখানে অ্যাকচুয়ালি এখানে অ্যাকুইলিট কালারটা একটা একটা ইলিউশন তৈরি করেছে, অ্যাবস্ট্রাক্ট, অথচ রিয়াল বেসিস। আমি একটু পরে বলতে দেখাতে চাই, প্রথম ছবি যেটা আমরা এখানে আছে যেটা হচ্ছে ফিল্ড ওম্যান। এটা হচ্ছে অনেকটা আমাদের যে গ্রামে, যে গ্রাম বাংলার মধ্যেও বা যে কোনো ট্রাইবাল এরিয়াতে সবাই একটা কাজ সেরে বা কাজের ফাঁকে নিজেদের একটা আনন্দ উপকরণ হিসেবে নানা কাজ করে, যেরকম মাথায় ফুল বোঝা, তার সঙ্গে বিয়ে করা, গল্প করা, এই বিভিন্ন রকমের উপসর্গ নিয়ে এই ছবিটা কম্পোজিশনটা হয়েছে। তারপর যে সেকেন্ড ছবি যেটা হয়েছে সেটা হয়েছে অনেকটা এরকম যে আমরা অনেক সময় অনেক জায়গায় বেড়াতে যাই, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, এবং বন্ধু বান্ধব মিলে যখন খুব একটা আনন্দ মুহূর্ত আসে, সেই মুহূর্তটা কীরকমভাবে হাত ধরাধরি করে এক অপরকে নিয়ে ভালোবাসা শেয়ার করছি, সেটাকেই আমি ডেপিক্ট করার চেষ্টা করছি। একটা অদ্ভুত রহস্য আছে, কীরকম আমরা যেমন পুরোনো বাড়ি বা পুরোনো কোনো একটা জায়গায় আমরা যাই, আমাদেরকে রুইন ক্যাসেলস আছে, রুইন্স হয়ে গেছে, সেসব জায়গা থেকে আমরা অনেক কিছু মনে করি, অনেক ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করি, এবং একটা আমাদের কাছে একটা অদ্ভুত একটা আলোড়ন তৈরি করে, একটা অনস্ফিয়ার একটা তৈরি হয়ে যায়, এবং আমরা বিভিন্ন রকমের একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিই। তো একটা রুইন্সে একটা আপনাদের রুইন হার্ট, এবং এইখানে মনে হয় যে আরো ভিতরের দিকে চলে গেলে বোধহয় আরো রহস্য কিছু পাওয়া যায়। এটাই যে আমার ডেপিকশন ছিল এই ছবি। একটা বনজ ছবি, বনজ ছবি বলতে যে এই ছবিটা একটা বনানীর মধ্যে একটা একান্ত মুহূর্তে দুজন, দুই সাহেবী দুজনের সঙ্গে একটা একটা গল্প করছে, গুঞ্জন করছে, এবং সেই মুহূর্তটা যেন বনানীর যে নিস্তব্ধতা বা একদম সলিচিউড, সেটার মধ্যে যেন মিশে যাচ্ছে, এবং সেটাই যেন তাদেরকে আরও গল্প করতে সহায়ক হচ্ছে। এবং এই ছবিটার নাম দিয়েছিলাম আমি গসিপ। এটা আমার রিনোকার ওয়ার্ক, এবং ছবিটা কম্পোজিশন হচ্ছে কিছুটা সহজ পাঠের থেকে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি। জলের মধ্যে একটা রৈখিক একটা চিত্র রিফ্লেকশন তৈরি হয়, এবং সেই গাছের যে বর্ণনা সেই নিয়ে যেন একটা পুরো অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়েছে, যেখানে আমাদের জলও আছে, স্থলও আছে। নমস্কার, আমি অনিন্দিতা। আমার 6টি ছবি ডিসপ্লেতে রয়েছে। চিত্রকথা ICCR হচ্ছে এই মুহূর্তে, আগামী রবিবার পর্যন্ত চলবে। এই ছবিটি নিয়ে ছোট্ট করে একটু বলে রাখি, সবগুলো নিয়ে বলা সম্ভব নয়। ছবিটি পেন অ্যান্ড ইঙ্কে করা, আর আর্কাইভাল পেপারে, প্রিন্টেড শিটে, A3 এর সাইজ। বিষয়বস্তুটি আমার ছবি সবসময় শক্তি কালীকে নিয়ে থাকে। এখানে আমরা দেবী চামুণ্ডেশ্বরীকে দেখতে পাচ্ছি। চামুণ্ডেশ্বরীকে নিয়ে ডিটেলসে বলার কিছু নেই, মোটামুটি সকলের ধারণা আছে। একটা ছোট্ট যেটা অ্যাডিশন আমি দেব, তার রূপটা একটু কঠিন হলেও যদি বিশেষ ভালোভাবে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করা যায়, তাহলে গ্রহতত্ত্বটা বোঝা যাবে। এখানে আমার মতো করে আমি ইন্টারপ্রেট করেছি, চামুণ্ডেশ্বরীর একটা ট্রান্স চলছে, এবং সেইটি নিচে যে রয়েছে সে আমি। তো শিল্পী হিসেবে বা মানুষ হিসেবে আমি কিন্তু আমাকে তার কাছে সারেন্ডার করে নিয়েছি, এবং সারেন্ডার করাতে যেটা উপলব্ধি সেটাই আমি এঁকেছি, যে এই ট্রান্সটা যে ওনার চলে, সেই ট্রান্সটা কিন্তু আমাকে খানিকটা অংশ উনি দেন, এবং আনন্দে থাকি, আহ্লাদে থাকি। নমস্কার, আমি মধুরিমা ব্যানার্জি। আমরা এখন যে এক্সিবিশনের ছবিগুলি দেখছি সেগুলি হলো শিল্পী অহিতাগ্নি চ্যাটার্জি, যার বয়স মাত্র 10 বছর। অহিতাগ্নি ছোটবেলা থেকেই তার বাড়ির আনাচে কানাচে যা কিছু আছে তার ছবিগুলি বা সেগুলি সে তার শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। আমরা প্রথমেই যে ছবিটি দেখছি তার নাম হলো এক চিমটে সবুজ। এই ছবিটি সে তার পড়ার ঘরে একটি লাঠি ব্যাম্বু দেখে অবসর সময়ে
এঁকে ফেলেন। এবং দ্বিতীয় ছবি আমরা যা দেখছি সেই ছবিতে আছে গৃহকোণ। এই ছবিটি হলো তার বাড়িরই বারান্দায় রাখা দুটি সোফা। শুধুমাত্র এটা নয়, রান্নাঘরে রাখা ছোটোখাটো প্রেসার কুকার বা ইন্ডাকশন থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের ছবি সে তার শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরে। আমরা শেষ যে ছবিটি দেখছি সেই ছবিটি হলো অবসর। এটিও তার বারান্দায় রাখা দুটি আরাম কেদারার ছবি সে তার শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। কুড়িয়ে পাওয়া তারে বাঁধা মন, এর 6টা ছবির সিরিজ, কিন্তু আমি এখানে দিয়েছি 4খানা ছবি। এই ছবির বিশেষত্ব হলো আমাদের একটা সময় থাকে যখন সেই সময়টাকে আমরা হারিয়ে ফেলি, তাই সেই হারিয়ে ফেলার সময়টাকে আমরা আবার নতুন করে যখন ফিরে পাই বা ফিরে পাওয়ার আশা, সেরকম এখানে একটি মেয়ে যে তার একতারা সে আবার ফিরে পেয়েছে। এখানে 6টা ছবি, আমার যে এর সিরিজের 6টা ছবি আছে সেই 6টা ছবির মধ্যে সকাল সন্ধ্যা এরকম বোঝা যায়, কিন্তু এখানে 4টা ছবির জন্য আমি অতটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এখানে আমার ছবি এই কুড়িয়ে পাওয়া তারে বাঁধা মনের যে পুরনো একতারা সে ফিরে পেয়েছে, এটাই একটা প্রদর্শিত হচ্ছে আর কি।